ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਖੰਨਾ ਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਘਰਾਂ ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤ ਚ। GST ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਲਈ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ। ਪੂਰਵਾਂਚਲੂ ਆਗੂ ਨੇ SHO ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗ ਧਰਨਾ। SHO ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਖੰਨਾ 'ਚ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इल्जाम ने कि GST ਦੇ बोगस बिल्ला च सरकार ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ लगाया जा रहा है। ये बेसिकली जो इशू है ये GST इवेजन का है। इसमें हमें कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी लास्ट टाइम एक गाड़ी पकड़ने के बाद कि काफ़ी सारी जो लोकल फर्म्स है वो अपना माल बगैर बिल के जो है वो बेच देती है फर्नेसेस वगैरह को, लेकिन इनके लिए जो बिल है वो दिल्ली से शुरू होके यहाँ पे कुछ फर्म्स के थ्रू जो है इनको बोगस बिल मिलता है। तो उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें टोटल 44 फर्मों की एक लिस्ट मिली जिसमें कि हमें पता चला कि इनका कॉमन लिंक है, चाहे मोबाइल नंबर्स के थ्रू या ईमेल आईडीज़ के थ्रू, और कुछ बंदे जिनके नाम पे 5-7 लोगों की लिस्ट कि जिनके नाम पे वो सारी फर्म्स रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैंक्स के थ्रू कैश विड्रॉ किया है, किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है। इनकी गाड़ियाँ दिल्ली से नहीं आई क्योंकि वो टोल प्लाजाज में उनकी एंट्री नहीं थी। वो सारा हमने इस्टेब्लिश करने के बाद कमिश्नर साहब जो हमारे GST के हैं नीलकंठ सर, उनके अप्रूवल के बाद जो है इन सारे लोगों को आज हमने पहले इनके घर पे इंस्पेक्शन की। वहाँ से हमें कुछ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और इसके अलावा इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कि जिनके थ्रू ये बिल्स जो है वो बनाते थे और बेचते थे आगे अपने जिन लोगों को भी इन्होंने बिल्स देनी होती थी, तो वो सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो हमें मिले। और उसके बाद हमने इनको कन्फ्रंट किया और दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ इनमें से जो मेजर 2-3 बंदे थे जिनमें से कि आप जानते होंगे आपके अभी शायद कैंडिडेट भी रहे हैं इस बार के इलेक्शन में, एक बार MC इलेक्शंस में, तो उन्होंने ये बात मानी है कि ये सारी बोगस नेटवर्क जो है वो कुछ फर्मों का वो चलाते थे। और साथ में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि इनके साथ में कुछ और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे चाहे खन्ना में या फिर खन्ना से बाहर कई जगहों पे और काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी अब हम आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा जो अकाउंटेंट वगैरह था जो इनको सपोर्ट करता था इसकी उसमें उसके घर पे भी हमने सर्च की है। वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मिले हुए हैं। एंड होपफुली जो बाकी फर्म्स है जो इनका बेनिफिट ले रही थी उनके खिलाफ भी जो है हम कार्रवाई करेंगे और जितना टैक्स की चोरी हुई है वो वापस ली जाएगी। लगभग टोटल जो बिलिंग इन्होंने की है वो 700 करोड़ के आसपास की बोगस बिलिंग की है और इसमें 122 करोड़ का जो है टैक्स का लॉस हुआ है गवर्नमेंट का। सर कितने लोगों को राउंड अप किया है? आज हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इसके अलावा 2 और थे जो कि हमें उनकी लोकेशन जो है उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया था। वी कुड नॉट बी एबल टू ट्रेस देम, बट हमारी टीम्स जो है वो लगी हुई है और इसके अलावा भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस केस में और भी अरेस्ट। किंग पिन कौन है करेंगे? इसमें अभी तक जो हमें पता चला है कि 4 लोग जो मेजर हमें इसमें से थे उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं। 2 और जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो हमें पता चला है कि जो इनको सपोर्ट करते थे 2 और मेजर लोग उनको भी हम इसके बाद जो है आगे विल बी टेकिंग देम टू द टास्क और उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੰਧਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸਾਈਡ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੂਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਿੱਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैडम जो लखे एक्सीडेंट होया जी, ये किस तरह होया जी? ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, 25 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। कोई किस तरह होया जी? क्या मतलब लड़के ने क्यों किया जी? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ कदों दी मैडम घटना ये? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ SHO ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ASP ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SHO ने सारे इल्जामां तो इनकार किया। धरना लगाना पड़ा साथियों से। मैं काफ़ी दिनों से तमाम इंडस्ट्रियों का, तमाम सामाजिक संस्थाओं का और तमाम धार्मिक संस्थाओं का मैं आगू हूँ और कम से कम 52-53 साल से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। हम लोग रेवेन्यू देते हैं, हमारी इंडस्ट्री से सारा रेवेन्यू जाता है, इनकी सरकार चलती है। हमारे जो इंडस्ट्री से 2 नंबर का पैसा जाता है, इनसे इलेक्शन लड़ते हैं ये लोग, सरकार बनते हैं, उनसे पुलिस की तनख्वाह चलती है। आज जो है पुलिस को जो अपना रोल करना चाहिए, अपने रक्षक का, आज वो पुलिस भक्षक हो चुकी है। आज ये माफिया बन गए हैं। आज इन्होंने अपने गुंडे रखे, प्राइवेट गुंडे रखे और अपना माफिया चिट्टा बेचते हैं, नशा बेचते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके साथ आज ये क्राइम को नहीं कंट्रोल करते, ये खुद ही क्राइम करते हैं। क्यों? जहाँ पे इनको कोई ज़मीन कब्जा कराना पैसा मिलता है वहाँ जाएंगे, जहाँ कोई बलात्कार को ख़त्म करवाना हो वहाँ से मोटे पैसे लेके वहाँ जाएंगे। TR मिश्रा जी प्रधान है पूर्वांचलियां ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਸਾਰਾ ਲੈਟ ਇਟ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। देखो TR मिश्र का ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸੀਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਘੰਟਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 4:30 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਪਾਸੋਂ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸ, ਨਕਦੀ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 184/20। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70,000 ਰੁਪਈਆ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। 3rd ਟਾਈਮ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਿੰਗਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਔਰ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੀ।
ਜੋ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? That is very good step for ladies, that on women days they gave us a good deal that we can travel anywhere without giving fare. So बहुत अच्छा स्टेप है ਜਿਹੜਾ ladies ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 2021 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ NGO ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ RTI 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੀ WHO ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ।
ਤੇ ਅਗਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ 100 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 71 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 29 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਟੋਟਲ 142 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਹੁਣੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਡਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਡਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਏਜ ग्रुप्स ਦੀਆਂ। छोटी जी बच्ची इनायत और मेकअप आर्टिस्ट हैं मिसेस आलूवालिया, डॉक्टर सोफत हैं और नटराज ज्वैलर्स दी मिसेस हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਮਲ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਡਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਏ ਹੈ। ਇਨਾਇਤ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਟਰੈਸ, ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਮਿਸਿਸ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨੂ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और फूलों की होली मना रहे हैं और तंबोला खेल रहे हैं, बहुत सारिया गेम्स खेल रहे हैं। और इस कोविड के माहौल के प्रिकॉशनस लेंदे हुए असी सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग फन एंड थैंक यू एवरीवन। जान तो पहले एक नज़र पावांगे अज दी मुख्य सुर्खियां ते। खन्ना चुकार ते आबकारी विभाग की वड्डी कार्रवाई, विभाग दी 9 टीमां वल्लों 20 घरां च छापेमारी। आम आदमी पार्टी के वर्कर समेत 10 लोग लए गए हिरासत च। जीएसटी के बोगस बिलां नूं लैके कीती गई कार्रवाई। नशे ने उजाड़िया एक होर घर, पुत नूं पैसे ना देण ते मां नूं उतारिया मौत दे घाट, मुलजम नूं कीता गया गिरफ्तार। लुधियाना दे जलंधर मुख मार्ग ते वापरिया भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ने लई 3 नौजवानां दी जान, ट्रक चालक होया मौके तो फरार। पूर्वांचलू आगू ने एसएचओ ते कुटमार दे लाए इल्जाम, मौके ते दिता अपने साथियां संग धरना, एसएचओ ने इल्जामां तो कीता इनकार। फिलहाल लुधियाना खबरनामा विच इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।